of Emerita. I'm here again to help you sort out the most important problem. If I ask you, what's your immediate concern as far as your students are concerned? What will be your reaction? What is your immediate concern regarding your students? Can you just share in chat? Using chat? Yeah, it will be. What is your prime concern as far as your students are concerned? What do you desire? What do you feel? What do you wish from the students at this moment, at this juncture? How do they face exam? Okay, Bhupendra Mahajan sir has said, the younger brother of Sahib Rao. He has also joined today. What's your prime concern? That's the question. What's your prime concern regarding your students? Can you just be fast? They should score good marks. Yes. Yes. Sima madam has said that they should score good marks. How they will score good marks, how to prepare for exam within short. How the teachers exactly implement exam. All students must pass, especially weak students. How to develop confidence facing. Look at this. Look at all these words of concern regarding the children, and they are regarding the solving in the examination, passing in the examination, scoring in the examination, completing the paper in the proper time, and so on and so forth. Will they be able to finish within given time? Yes, these are all the queries, questions, issues, problems that we are all facing. Well, all the teachers of English strongly desire that their students should pass and pass with good marks, nice marks. They do not leave any stone unturned in their efforts to help the children in passing the examination. They will search for ways and means. I mean, you go on searching ways and means to give confidence, to build that confidence in your students. And that confidence is to finish the examination in time, passing and scoring well. Yes? Just a minute. It's my request to you that most of the students are joining on Facebook. Okay. So I request you to go to the evaluation pattern 80-20. 80-20 means 80% in Marathi and 20% in English. Yeah. That so that the students can understand. That will be better idea. Yeah, I'll be bilingual. I will be bilingual. Don't worry about that. Okay. Yes. Thank you, sir. This year, the challenge is more critical than the previous year, as you all know. Students used to get enough time to prepare. मागच्या वर्षीची गोष्ट आहे. जून पासून भरपूर कालावधी उपलब्ध असायचा. They could get guidelines, suggestions from the teachers directly, face to face. शक्य होतं. No one had imagined such an unprecedented situation. असा काही प्रसंग येईल, अशी काही वेळ येईल, असं कोणालाही कधीही वाटलेलं नव्हतं. Students could be in touch with their friends. मुलं आपल्या मित्रांना सहज विचारू शकायची, भेटू शकायची, एकमेकांच्यात एक्सचेंज, गप्पा चालायच्या, अभ्यास चालायचा. The pandemic situation has made matter worst. Everything had changed. The tables are turned completely. Online teaching has its own limitations, as we all know. There was a major problem of haves and have-nots. काहींच्याकडे आहे आणि काहींच्याकडे नाही, ही दरी समाजामध्ये अतिशय वाढलेली आपल्याला दिसत होती. Those having the devices were struggling for the connectivity, network, electricity, यासारखे प्रॉब्लेम्स त्यांना तोंड द्यावं लागत होतं. And have-nots were in the worst situation and were in depression and pessimism.
निराशात्मक असा त्यांचा दृष्टिकोन झालेला होता. इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनसर्टिनिटी, ही सगळी अनिश्चितता, सगळ्याच बाबतीतली अनिश्चितता, आणि का कोणास ठाऊक त्यात पर्याय नाहीये. पर्याय नाहीये म्हणून बोर्डाने परीक्षा डिक्लेअर करून टाकलेल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात किती टक्के शिक्षकांनी ऑनलाईन प्रशिक्षण दिलं, ते कितपत स्वतः तयार होते, ते कितपत विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत जाऊन पोहोचलं, ऑफलाईन किती घेतलं, जानेवारीच्या नंतर आता किती प्रमाणात शाळा चालू झाल्या, ऑड इव्हन मुलं मुली एकेका दिवशी अशा प्रमाणात शाळा सुरू झाल्या. प्रॉब्लेम्स आर देअर, पण तरी सुद्धा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की द बोर्ड हॅज डिक्लेअर्ड द एक्झाम and 25%, just 25% deduction is there in the textual matter, in the text from the course book. How many lessons? Just 2-3 lessons and 2-3 poems, that's all. Rest, the whole book is there with all its activities, it's there, the whole grammar is there. So the 25% reduction, and the children have to prepare quite a lot. आणि यात तुमची सर्वांची आता एक परीक्षा आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना या मुलांना पुढे घेऊन जायचंय, त्यांना मदत करायची आहे. आणि ही सगळी मुलं या परिस्थितीतनं एवढ्या 75% पोर्शनच्या आधारे परीक्षेला आपल्याला तयार करायचे. वी हॅव टू प्रिपेअर द चिल्ड्रन फॉर द एक्झाम विथ 75% and just 25%. The need of the hour is that we do everything. त्यामुळे आजपासून आत्तापासून जे काही आपले प्रयत्न राहणार आहेत ते सगळे प्रयत्न एक्झामिनेशन ओरिएंटेड, that the student should pass in examination, they should not fail in examination. आणि मला खात्री आहे, I am very sure and I am ready to take this as a challenge. Yes, all the 97 participants that are here, I give this a challenge to you that if they listen to this my session today, my this lecture today, the tips and hints for passing in examination, and if you please, I request that convey this to your children, pass on this message to your children, train your children accordingly, and I'm sure that they will bring that success that we all desire. पण यासाठी थोडी जी मेहनत घ्यायची आहे त्या मेहनतीविषयी आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे. ऍट द सेम टाइम, जरी आपण सर्व म्हणत असलो की मुलं पास व्हायला पाहिजेत, उत्तीर्ण व्हायला पाहिजेत, तरी सुद्धा वन थिंग इज शुअर, that in any case the unfair means and the malpractices must be discouraged, must be avoided. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण कुठल्याही प्रकारच्या माल प्रॅक्टिसेसला आणि अनफेअर मीन्सना उत्तेजन अजिबात देणार नाही. सो फेअर मीन्स सर्वजण त्यांच्या हिकमतीनं, त्यांच्या शिस्तीनं, त्यांच्या शिकस्तीनं, अभ्यासानं पास होणार आहेत. अँड दे विल पास ग्रेसफुली. दिस इयर इट्स मोर चॅलेंजिंग. इट्स अ टीचर्स टेस्ट ऑलमोस्ट, where the students are the players and they are going to play the match 2020. 2020च्या क्रिकेटच्या मॅच मध्ये जशा ओव्हर्स लिमिटेड राहिलेल्या असतात आणि स्कोर रन्स करायचे असतात, भरपूर फटकेबाजी करायची असते, आवश्यक असते, तशीच फटकेबाजी मुलांच्याकडनं झाली पाहिजे. अँड वी हॅव टू हेल्प these young batsmen to hit and score 35+. Let's see how we can do that. आज मी तुम्हाला ज्या 111 टिप्स देणार आहेत, सांगणार आहे, शेअर करणार आहे, या अतिशय प्रॅक्टिकल आहेत आणि त्या तुम्ही जर योग्य पद्धतीने त्याचा जर वापर केलात तर येस, मला खात्री आहे की हे होणार. इफ यू प्लीज अलाउ मी टू शेअर द स्क्रीन. Sir, yes sir. Mahajan sir, please allow me to share. You can, yeah, you are allowed. You can share, sir.
Just a minute. Yes. F5. Just a minute. Yeah. Can you all see this? Yeah, sir, we can see. Just go to the, yeah. Okay. Some instability in the connection. Yeah. So these are the Ganpati Bappa Moria. Let's go ahead. So I have divided these tips into first one, hints and tips for preparing for the examination, before the examination. That is within these 65 days. Now the countdown has begun. And the countdown is now 65, 64, 63, like that. It will go on decreasing. So what the children can do and how you can help your children to do the hints and tips for the preparing for the examination. The second lot is hints and tips during the examination. What is expected from the students in the examination hall? Small things. But the small things are very, very important. And if they follow, they have it. And then definitely we go for activity-wise, question-wise tips and hints. So there are 3 sections. Preparing for the examination. Let's begin. Read one lesson and one poem loudly every day so as to improve your speed of reading. It's very important that the students should develop the speed of reading. एक सोपा मंत्र आहे, कोण पास होणार, कोणाला चांगले मार्क मिळतील, जे 100% सर्व पेपर सोडवतील. आम्हाला पर्सनल रिस्पॉन्स आला नाही, 2 मार्क राहिले, लेटर अर्धवटच लिहिलं, 3 मार्क राहिले. असं जर अर्धवट उत्तर दिलेलं असेल, सोडवलेलं असेल, ग्रामरच राहिलं, ट्रान्सलेशनचा प्रश्नच राहिला, असं जर झालं तर मग मात्र आपल्याला पास करायला कोणीही येणार नाहीये. त्यामुळं सगळ्यांनी हा प्रयत्न केला पाहिजे की 100% आपला पेपर सोडवून झालेला असला पाहिजे, सर्व प्रश्नांची उत्तर दिलेली असली पाहिजे. त्याच्याकरता रीडिंग स्पीड मस्ट बी इम्प्रूव्ड. आणि हा माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून मी तुम्हाला सांगतोय. माझा एक विद्यार्थी होता दिलीप नावाचा, तो मला येऊन नेहमी छळायचा की सर मला काय करू मी इंग्लिशमध्ये, मला कसं येता येईल पुढं. गुजराती मीडियम मधला होता. त्याला मी फक्त एकच धडा दिला होता, एकच लेसन दिला होता, रोज एक धडा मोठ्याने वाचायचा आणि त्यानंतर दुसरी हिंट पहा, राईट 1 पेज बाय कॉपिंग एव्हरी डे. आजपासून रोज 1 पानभर इंग्रजी अगदी पाहून जरी लिहिलं, माझी खात्री आहे अशा विद्यार्थ्याचं वाचनाचा स्पीड वाढेल, वाक्यरचना सुधारतील, शब्दांवरचं स्पेलिंगचं प्रभुत्व वाढेल. पण ह्या 2च हिंट आहेत, 2च टिप्स आहेत, अतिशय मोलाच्या आणि महत्वाच्या आहेत, जरी त्या साध्या सोप्या वाटत असल्या तरी. की रोज एक धडा मोठ्याने वाचणं, कविता मोठ्याने वाचणं, लाईट बंद करण्याच्या अगोदर स्वतःच्या मनाला प्रश्न विचारायचा झोपायच्या अगोदर, आजचं वाचायचं होतं ते मी वाचलं का, आजचं लिहायचं होतं ते मी लिहिलं का. जर केलं असेल तरच पुढची गोष्ट. यू कॅन कंट्रोल युअर माइंड. स्वतःच्या मनावरती ताबा मिळवला की सगळ्या गोष्टी सहज शक्य होतात. राईट 1 पॅरेग्राफ ऑफ युअर ओन ऑन एनी टॉपिक. कुठल्याही टॉपिक वरती. हे आत्तापासून करायची गोष्ट आहे, परीक्षेच्या अगोदर करायची गोष्ट आहे. आयत्या वेळेस परीक्षेच्या वेळेस हे काही जमणार नाहीये. एक पॅरेग्राफ स्वतःच्या मनाचा, कुठलाही विषय घ्या, पोल्युशन, कोरोना, डिसिप्लिन, ऑफलाईन टीचिंग, ऑनलाईन टीचिंग, एनिथिंग, एनी डॅम टॉपिक यू हॅव,
आणि त्याच्यावरती 4 ओळी 5 ओळी, जास्त नाही, पानभर नकोच आहे, 3-4 ओळी फक्त लिहा, पण स्वतःच्या पाहिजेत. जमणार. प्रयत्न केला तर बरोबर जमतं, प्रयत्न केलाच नाही की काहीच जमत नसतं. 4th सजेशन, प्रिपेअर फॉर वीकली अँड डेली टाइम टेबल. वेळापत्रक, स्वतःचं वेळापत्रक दिलं पाहिजे आणि ते चेक केलं पाहिजे की मी या शनिवारी चेक करायचं की सोमवारपासून जे ठरवलं होतं ते झालं का, तसं माझा अभ्यासाचा स्पीड पाहिजे होता, हे लिहायचं होतं, ही सर्व तयारी करायची होती, माझी झाली आहे का, चेक इट. नाही तर टाइम टेबल करतात आणि विसरून जातात. केलेलं टाइम टेबल हे आपण फॉलो करतो की नाही हे पाहिलं पाहिजे. उलट जा, पहिला प्रश्न कुठला घ्यायचा, त्याच्यानंतर कुठला घ्यायचा, त्याच्यानंतर कुठला घ्यायचा, अवघडाकडून सोप्याकडं. उलट आहे बरं का, अवघडाकडून सोप्याकडं, फ्रॉम डिफिकल्ट टू सिम्पल. मी मुद्दामून हे बोलतोय. वाय? कारण आपण सोपं असतं तेच करत राहतो परत परत. पण आपण खरं तर जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे ते डिफिकल्ट गोष्टींच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. जे आपल्याला जमत नाही ना ते हिट इट, ते जमेल असं पहा आणि मगच पुढे जा. सोप्याची तयारी तुमची झालेलीच आहे, सोपं तुम्हाला येणारच आहे. पण अवघड गोष्टींनी घाबरून न जाता त्या अवघड गोष्टींचाच पहिल्यांदा मुकाबला करून टाका, फाईट करून टाका. 5th, आन्सर द ऍक्टिव्हिटी शीट ऑफ द प्रिव्हियस इयर फॉर प्रॅक्टिस. मागच्या वर्षीचे पहा, आतापर्यंत 2 ते 3 पेपर या नवीन पॅटर्न वरती आलेले आहेत. एक सराव पत्रिका घ्यायची आणि बसून लिहून काढायचं आणि पाहून लिहून काढा. पुस्तक उघडं ठेवा, तुमचे गाईड मार्गदर्शक उघडी ठेवा, तुमच्या टीचरनी काही नोट्स दिल्या असतील त्या उघड्या ठेवा आणि हे सगळं पाहून एक पेपर, त्याला वेळ लागू दे वाटेल तेवढा, पण तो एक पेपर पूर्णपणे तुम्ही सोडवलेला असला पाहिजे, छान सुंदर अक्षरामध्ये. हे मुलांना आवर्जून सांगा. चेक युअर स्पेलिंग्स, कॉपी द स्पेलिंग्स व्हेअर यू कमिट मिस्टेक्स. स्पेलिंग्स नुसती लिहित बसायची, अगदी आपण 5वी 6वीत असताना जशी स्पेलिंग लिहित बसायचो तशी ही स्पेलिंग्स परत 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 लिहिली जायला पाहिजे. त्यामुळे स्पेलिंग इम्प्रुव्हमेंट होतेच आणि स्पेलिंग बरोबर आले की तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळतात. हा कॉन्फिडन्स आपण मुलांना दिला पाहिजे की यू हॅव टू गो फॉर द स्पेलिंग्स अँड द प्रॉपर स्पेलिंग्स. लेट्स गो अहेड. बी कॉन्फिडंट, पॉझिटिव्ह. स्वतःच्या स्वतःला मला येणार, मी करणार, मला हे जमतंय आणि मी हे करून दाखवणार, हा कॉन्फिडन्स बिल्ड करणं मुलांनी स्वतःच्यात अत्यंत आवश्यक आहे. निगेटिव्ह टोन अजिबात नको. तुम्हाला जमलंच नाही, मला आलंच नाही, मला हे मिळालं नाही, मला ते मिळालं नाही, असा तक्रारीचा सूर जर आपण लावला तर निगेटिव्ह थिंग्स लीड टू निगेटिव्हिटी. अँड देअरफॉर व्हॉट आय फील इज दॅट बी कॉन्फिडंट. आणि हा कॉन्फिडन्स आपण मुलांना सतत त्यांच्या मनावरती बिंबवला पाहिजे, पॉझिटिव्हिटी त्यांच्या मनामध्ये सतत आणली पाहिजे. आणखीन एक, ऍक्टिव्हिटी शीटचा फॉर्मॅट डोक्यात पक्का पाहिजे. कुणीही कुठेही केव्हाही विचारलं तर किती प्रश्न आहेत, किती सेक्शन्स आहेत, किती सब क्वेश्चन्स असतात, चेक इट एव्हरी नाऊ अँड देन. हा एक कॉन्फिडन्स बिल्डिंगचाच भाग आहे. क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट हा डोक्यात आपल्या पक्का असला पाहिजे, रुजलेला असला पाहिजे, म्हणजे मग निम्मी तयारी आपली झालेलीच आहे. हस्ताक्षराकडे मुलं दुर्लक्ष करतात. लिजिबल, इफेक्टिव्ह, टचिंग द लाईन, आत्ताच प्रयोग करायला लागतात अक्षर सुधारण्याचे. आता वेळ गेलेली आहे. जे काही तुमचं अक्षर आहे ते चांगलं कसं होईल, चांगलं कसं लिहिता येईल असा प्रयत्न मात्र प्रत्येकाने केला पाहिजे. डेव्हलप प्रॉपर रिडिंग हॅबिट्स. अजूनही मुलांना डोळ्यांनी वाचण्याऐवजी मुलं बोट ठेवून वाचतात, पेन्सिल ठेवून वाचतात, या तोंडाने पुटपुटत वाचतात. डिअर फ्रेंड्स, वी शुड हेल्प द चिल्ड्रन टू गेट रीड ऑफ दिस बॅड हॅबिट्स ऑफ रिडिंग. चांगल्या पद्धतीने वाचायला शिका, डोळ्यांनी वाचायला शिका. ज्याला पेपर वेळेत वाचता येतो तो पेपर वेळेत सोडवू शकतो आणि जो पेपर पूर्ण सोडवतो तो नापास होत नाही, होणारच नाही. आय एम फुल्ली कॉन्फिडंट अबाउट दिस.
अवॉइड युजिंग मराठी वर्ड्स. आपल्या उत्तरपत्रिकेमध्ये आपल्याला मराठीत लिहायचं नाहीये, त्यामुळे जे काही लिहायचं ते इंग्लिशमध्ये लिहायचं. यूज सिम्पल वर्ड्स, यूज कॉमन वर्ड्स. फार मोठे बॉम्बॅस्टिक आणि वेगळे असे वर्ड वापरायला पाहिजे असं काही नाहीये. यूज सिम्पल थिंग्स. लर्न द आर्ट ऑफ रायटिंग अट्रॅक्टिव्ह रिस्पॉन्सेस. लगेच एक्झामिनरचं लक्ष त्याच्याकडे वेधलं पाहिजे अशी उत्तर आपली असली पाहिजे. त्याच्याकरता वाक्यरचना नेहमी छोटी पाहिजे. लांब लचक वाक्य केलीत की तुमच्या चुका वाढल्याच. टेल द चिल्ड्रन, मेक स्मॉल सेंटेन्सेस, 4, 5, 6 वर्ड्स इनफ. गो फॉर अनदर सेंटेन्स. जास्त लिहिलं म्हणजे जास्त गुण मिळतात हे मुलांच्या मनातून आपण काढून टाकलं पाहिजे. आन्सर्स मस्ट बी टू द पॉइंट. मग अट्रॅक्टिव्ह उत्तर करण्याकरता आपल्याला वेगवेगळे उपाय वापरता येतील. ते कसे करायचे, काय करायचे तेही आपण पाहणार आहोत. बट यू हॅव टू मेक युअर आन्सर्स अट्रॅक्टिव्ह. गिव्ह टाइम फॉर थिंकिंग. आपण नुसतं वाचत बसतो, लिहित बसतो. बट वी डोंट गिव्ह टाइम फॉर कॉन्टेम्प्लेशन, रिव्ह्यूइंग, चेकिंग, रिव्हायझिंग. ही तंत्र, हे कौशल्य अतिशय महत्वाची आहेत. आता कुणीही कसलंही पाठ्यपुस्तक, नोटबुक हातात घ्यायची नाहीये. फक्त तुम्ही आणि मी आणि तुमचं डोकं. सांगा, पहिली कविता काय आहे, टायटल काय आहे, कवीचं नाव काय आहे, सेंट्रल आयडिया काय आहे, त्याच्यात थीम काय आहे, रायमिंग स्कीम काय आहे. तोंडी जितकी मुलं चर्चा करायला लागतील, डिस्कशन करायला लागतील, तितकं हे सगळं पक्क त्यांच्या डोक्यात झाल्याचं त्यांनाच जाणीव. आमचा अभ्यासच तयार झाला नाही, ही तक्रार शेवटपर्यंत राहणार आहे. अँड टू स्टॉप दॅट काइंड ऑफ ग्रम्बलिंग, वी विल हॅव टू टेल द चिल्ड्रन की आपण मनन, चिंतन या गोष्टीला अतिशय महत्व द्यायला पाहिजे. चिंतन करत राहा, मनन करत राहा, आठवत राहा. आठवण्याची प्रक्रिया ही सतत चालू ठेवली पाहिजे. आउटपुट, इनपुट पेक्षा आउटपुट महत्वाचा आहे. कॉम्प्युटरमध्ये तुम्ही इनपुट करत बसलात, हार्ड डिस्कची कपॅसिटी संपली की इनपुट सुद्धा थांबतं. त्याचप्रमाणे आपल्या कॉम्प्युटर हा जो आहे, आपलं डोकं, याच्यामध्ये सुद्धा हाऊ मच यू आर गोइंग टू पुट इन, किती घालणार आहात, किती कोंबणार आहात. पण कोंबलेलं आपल्याला आयत्या वेळेस आठवलं तर पाहिजे, आलं तर पाहिजे. त्याच्याकरता आपण थिंकिंग करणं, विचार करणं, चिंतन करणं, मनन करणं हे चालू ठेवलं पाहिजे. पुस्तक हे तुमचं 100% मार्गदर्शक आहे. द टेक्स्टबुक इज अ गाईड, 100% हेल्पिंग द चिल्ड्रन. प्रत्येकाला मदत करणार आहे. आणि त्यामुळे पाठ्यपुस्तक कधीही हातातनं खाली ठेवू नका. परत परत ते चाळत राहा. त्यातल्या एक्सरसाइज, वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज, चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी, त्यातले शब्द, त्यातले स्पेलिंग्स. कोर्सबुक वरती तुमची ऍक्टिव्हिटी शीट ही जवळजवळ 70 ते 80% आहे. म्हणजे 70 ते 80% भाग हा पाठ्यपुस्तकातलाच येतोय. आणि मग जर पाठ्यपुस्तक तुम्ही दूर ठेवलं तर आणि दुसरी कुठली पुस्तकं हातात घेत बसलात, व्हॉट्स द यूज ऑफ इट. सो माय डिअर फ्रेंड्स, टीचर्स, प्लीज इन्फॉर्म युअर चिल्ड्रन की ते पुस्तक परत परत पाहत चला, चाळत चला, वाचत चला. ग्रामर सगळं त्यातलंच आहे. डायलॉग रायटिंग, चिटचॅट हे सगळं तुम्हाला माहितीच आहे. कदाचित तुमच्या सूचना माझ्या पुढेही गेलेल्या असतील, पण आज ही आवश्यकता आहे की मुलांना आपण या छोट्या छोट्या टिप्स द्यायला पाहिजेत. रिव्हाइज रूल्स ऑफ ग्रामर, अप्लाय देम, यूज देम. ग्रामर स्वतःच्या वाक्यात वापरायला शिकवा. शिकवा म्हणजे द्या त्यांना उदाहरणं द्या. 1, 2, 3 उदाहरणं दिली की मुलं आपोआप करायला लागतात. मुलांच्या समोर एक मॉडेल लागतं, रोल मॉडेल. आणि रोल मॉडेल वाक्यांच्या स्वरूपातलं आपण देऊ शकतो. Give these role models in form of answers so that the children can follow, so that the children can pick up. मुलं याही वयात इमिटेटिव्ह असतात. पटकन ते कॉपी करतात, पटकन इमिटेट करतात. आणि मग इमिटेट करण्याकरता प्रत्येक ग्रामरच्या प्रकाराची 2-2 वाक्य जर त्यांना दिलीत, नुसतेच ग्रामरचे नियम पाठ करून काही होत नसतं. ते वापरावे लागतात. वापरायचे कसे हे कळावं लागतं आणि त्याचं ट्रेनिंग, त्याचा सराव हा आपण द्यावा.
Solve all the activities from the course book for practice. परत एकदा पुस्तक बाजूला ठेवायचं नाही, त्यातल्या सर्व कृती आपल्याला झाल्याच पाहिजे, त्यातलं सर्व ग्रामर आपलं झालेलं असलं पाहिजे. ते करत राहा, परत परत करत राहा. मला आठवतंय, माझा एक लहानपणीचा मित्र होता, तो एकच लेटर 3-3, 4-4 वेळा लिहायचा. एकदा लिहिलं, शिक्षकांना दाखवायचा. मी त्यावेळेस एवढं काही म्हणजे हुशारपणा नव्हताच आपल्या अंगामध्ये, पण माझ्या मित्राची ही गोष्ट आहे की तो 2-3 वेळा 4 वेळा ते पत्र लिहायचा, जोपर्यंत द बेस्ट येत नाही तोपर्यंत. आणि म्हणूनच आपण विद्यार्थ्यांना हे सांगितलं पाहिजे की परत परत लिहा, एकच गोष्ट परत परत करत राहा, नक्कीच तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. स्टडी अँड प्रिपेअर फॉर इंग्लिश बाय युझिंग ऑल द 4 स्किल्स. अभ्यास कसा करायचा हा प्रश्न पडला असतो. सर मी अभ्यास कसा करू? अरे अभ्यास कसा करू? द स्टडी स्किल्स मस्ट बी टोल्ड टू द चिल्ड्रन. विद्यार्थ्यांना अभ्यास कसा करावा याची तंत्र आपण देणं गरजेचं आहे. काय तंत्र आहे? तर पहिलं सगळ्यात महत्वाचं तंत्र, आणि ते म्हणजे LSRW. एखाद्या लेसन ऐका, आपल्याला मित्राला सांगून, मोबाईलवरती स्वतःच्या आवाजात रेकॉर्ड करा, ती पोएम परत परत ऐका. लिसन टू दॅट, लिसन टू इंग्लिश न्यूज, त्याच्याविषयी बोला. गो ऑन टॉकिंग. कुठला एक लेसन घ्या, त्याच्यावरती बोलत राहा. गो ऑन रीडिंग. LSRW 4 मार्ग आहेत ज्यातनं आपण आपलं इंग्लिश हे पक्क करू शकतो. अभ्यास करायचा म्हणजे काय करायचं? काही वेळ ऐका, काही वेळ बोला, काही वेळ वाचा, आणि मग लिहायला सुद्धा घ्या. त्यामुळंच मी नेहमी असं म्हणतो, पालकांनाही माझी विनंती असते की या काळामध्ये टीव्ही वगैरे बंद करायच्या भानगडीत पडू नका. काही काही अगदी ते केबल वगैरे कट करून टाकतात. नो केबल, नथिंग. इंग्लिश न्यूज मुलांनी ऐकली तर त्यांची व्होकॅब्युलरी सुधारणार आहे, त्यांची वाक्यरचना सुधारणार आहे, आणि त्यामुळं थोडा हा वेळ इंग्लिश चॅनल्स जे आहेत त्यातनं त्यांचं इंग्रजी सुधारू शकतं. आणि ते करण्याकरता आपण मुलांना उलट उद्युक्त केलं पाहिजे, प्रवृत्त केलं पाहिजे. प्रिपेअर वन मॉडेल सेंटेन्स. आता मागाशीच मी आपल्याशी बोललो, ही टिप अतिशय महत्वाची आहे. माझ्या समोर एक जर ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्हचं उदाहरण असेल तर तशाच आधारे मी अनेक उदाहरणं करू शकतो. कुठं बदल करायचा आहे, झालेला आहे, तिथे अंडरलाईन करून ठेवायचं, अधोरेखित करून ठेवायचं. आणि त्यामुळं आपल्याला वाक्यात काय बदल होणार आहे, कुठं बदल होणार आहे, व्हॉट आर द गोइंग टू द चेंजेस, हे पक्क लक्षात येतं, पटकन लक्षात येतं, आणि मग आपली वाक्य चुकत नाहीत. त्यामुळे एक रोल मॉडेल, वन मॉडेल आन्सरचं तयार ठेवायचं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जे लिहितो ते वाचलं गेलं पाहिजे, स्वतःच स्वतः. रीड युअर स्पेलिंग्स, रीड युअर ओन आन्सर, आणि मग चुका आढळल्या तर आपल्या दुरुस्त करता येतात. वी आर द बेस्ट जज ऑफ अवर सेल्स. दुसरे कोणी आपल्याला येतंय का न येतंय हे सांगण्यापेक्षा आपण सांगू शकतो की मला येतंय का नाही येतंय. सो वी आर द बेस्ट जज. आपलं काय चुकलंय हे आपण सांगू शकतो, पण आपण ते वाक्य वाचलं पाहिजे, आपलं उत्तर पाहिलं पाहिजे, आपलं स्पेलिंग पाहिलं पाहिजे. अरे असं तर स्पेलिंग कुठं पाहिलं नव्हतं, असं स्पेलिंग कुठं वाचलेलं नव्हतं. हे आवर्जून मुलांना तुम्ही सांगा की तुमची उत्तरं तुम्ही वाचून पाहत चला. पे अटेन्शन टू द यूज ऑफ आर्टिकल्स अँड प्रिपोजिशन. चुका होतात त्या आर्टिकल्स अँड प्रिपोजिशन मध्ये होत असतात. चुकायच्या जागा ठरलेल्या आहेत. मुलं चुकतात कुठं हे ठरलेलं आहे. बोर्डामध्ये मी जेव्हा कन्व्हिनर म्हणून काम करत होतो तेव्हा आम्ही 900 उत्तर पत्रिकांचा अभ्यास केला. वी हॅड स्टडीड अबाउट 900 आन्सर पेपर्स फ्रॉम ऑल द 9 डिव्हिजन्स ऑफ महाराष्ट्र. आणि कोणत्या अँगलने हे आम्ही केलं तर 0 ते 70-80 पर्यंतचे मार्क मिळवलेले असे आम्ही आन्सर पेपर्स गोळा केले. 0 ते 20, 21 ते असे सगळ्या टप्प्यामध्ये. अँड वी अनलाइज दोज आन्सर पेपर्स. असेसमेंट नंतर, रिझल्ट लागून गेल्यानंतर आम्ही त्या उत्तर पत्रिकांचं अनालिसिस केलं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द मिस्टेक्स दॅट द चिल्ड्रन कमिट.
मुलं कोणकोणत्या प्रकारच्या चुका करतात? वाक्यरचनांची चूक असते, आर्टिकल्सला वापरलेली नसतात, प्रेपोजिशन्स नसतात, पंक्च्युएशन मार्कचा वापर केलेला नसतो, इररिलेव्हंट आन्सर असतं. एका उत्तर पत्रिकेमध्ये, जस्ट टू टेल यू अँड दोज हू आर स्टुडंट्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, नक्की लक्षपूर्वक ऐका, प्रश्नांचे क्रमांक दिलेले नव्हते. उत्तर प्रश्नांचे क्रमांक जे द्यायला पाहिजे ते दिलेले नव्हते. प्रश्न लिहिलेले, सब क्वेश्चन लिहिलेलेच नव्हते. अँड द एक्झामिनर हॅड गिव्हन मार्क्स लाईक दॅट अँड गॉट लेस मार्क्स. पास झालेला होता. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण पास झालेलो असतो, वी आर हॅपी, अरे पण मला अजून मार्क पडले असते ना. मग याच्याकरता बोर्डाने एक छान व्यवस्था केलेली आहे, आणि ते म्हणजे तुमच्या फोटोकॉपीज आन्सर पेपर्सच्या आपण विद्यार्थ्यांना मिळतात. बट इट टेक्स लॉंग टाइम, यू हॅव टू स्पेंड मनी ऑन दॅट. हे सर्व होऊ नये म्हणून आपण आपलं वाचून नीट क्रमांक लिहिलेले उत्तर पत्रिका लिहिण्याची कला आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. हाऊ टू आन्सर दॅट वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक. रिव्हिजनला महत्व आहे. रोज ते आपल्या डोक्यातनं जायला पाहिजे, सायकल ते जायलाच पाहिजे. ऑब्झर्वेशन स्किल्स मस्ट बी ऑन. पाहायला पाहिजे, निरीक्षण करायला पाहिजे, पुस्तक निरीक्षण करायचं. आणि तुम्ही जे काय ऑब्झर्व करता, पाहता, निरीक्षण करता, यू रिमेंबर दॅट फॉर एव्हर. ते तुमच्या कायमच्या स्मरणात राहतं. पण त्याचबरोबरीने एक गोष्ट महत्वाची आहे की विश्रांती घेणंही तितकंच गरजेचं आहे. सतत अभ्यास करत राहिलात काही, म्हणजे मला आठवतंय, लेट मी टेल यू माय एक्झाम्पल. एम एड, PhD हे काही सगळं जे मी केलं आयुष्यभरात, मला आठवत नाही की मी 10:30-11च्या पुढे कधी जागलो असेल. 10:30च्या पुढंच. आणि कधीही मी 7:30-7 शिवाय उठलोही नाही. जर देवानी दिवस हा निर्माण केलेला आहे कामासाठी, अभ्यासासाठी, वाचण्यासाठी, सर्व गोष्टींसाठी, आणि संध्याकाळ रात्र निर्माण केलेली आहे ही विश्रांती घेण्यासाठी. त्यामुळे आय एम ऑफ द ओपिनियन की जे काही करायचं ते दिवसाच्या उजेडाच्या त्या सगळ्या वातावरणातच करायचं. हे सकाळची वेळ शांत असते आणि मग रात्रीची वेळ शांत असते, डिस्टर्ब होत नाही. परीक्षेच्या वेळेस येणार आहे काय? परीक्षा तुम्हाला केव्हा द्यायची आहे? परीक्षा तुम्हाला कुठं द्यायची आहे? तेव्हा काही शांत आणि सगळं कम्फर्टेबल असं काही असणार आहे का? सो थिंक ऑफ द ऍडव्हर्स सिच्युएशन अँड प्रिपेअर. गो फॉर अ वॉक. संध्याकाळ झाली, चालून या. 4-5 हजार पावलं, 3-4 किलोमीटर चाललं पाहिजे, खेळलं पाहिजे, तर तुमचा अभ्यास चांगला होईल. हे अभ्यासासाठी पूरक आहे. ही टीप अभ्यासाला पूरक आहे. जर तुम्ही फक्त अभ्यास केलात आणि खेळला नाहीत आणि चालला नाहीत, व्यायाम केला नाहीत, तर आय एम शुअर तुमच्या अभ्यासाचा परिणाम सुद्धा कमी होईल. अँड therefore teachers, please inform the children that they should go and enjoy outside. लिहायचं म्हटलं की look at this 25th tip. Think of the past, present and future of any problem. कुठलाही विषय, लेटरचा असेल, स्टोरीचा असेल, थिंक ऑफ द पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर अँड यू कॅन राईट वेल. तुम्हाला विचाराचे अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी सापडतात, अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी मिळतात. थिंक ऑफ द ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. कोरोना, Hello. Teachers and are requested just wait. Dr. Pradhan is there. There may be technical issue. He will join very soon. Till then, keep quiet. It is a kind request to all of you. If you have connected with two numbers, two
please stay with one only. And one more instruction is here. If there are students joined with Zoom meeting, it is once again kind request, join with Facebook. Many teachers are waiting in waiting room. Dr. So Pradhan is let them connect. Yes, hello. Join Dr. Pradhan. All the co-hosts are requested to join Dr. Umesh Pradhan. Yes, sir. Yeah. If Yeah. Teja Mure ma'am is There. there, please join her. Hello. Yeah, audible. Mule ma'am Yes. is attending Facebook, sir. Okay. Yeah, that's why. So think of the advantages of the situation in your writing section. Problem, effect, causes, solutions या टिप्स अतिशय महत्वाच्या आहेत. याचा जर वापर करून तुम्ही रायटिंग सेक्शनची तयारी ठेवली, आय एम 101% sure you will get good marks. You will score good marks in your writing. प्रत्येक वेळेस व्हॉट, व्हेन, वेअर यांनी प्रश्न तयार करा. विद्यार्थ्यांना ही जर की जर तुम्ही दिली, हे हिंट्स जर मुलांशी डिस्कस केले, तर आय एम शुअर दे विल गेन दॅट कॉन्फिडन्स दॅट दे वॉन्ट इन रायटिंग. कारण लिहायचं काय हाच पहिला प्रश्न असतो. मुद्देच नसतात, पॉइंट्स नसतात, कंटेंट, थॉट, मॅटर इज मिसिंग. अँड यू कॅन बिल्ड युअर ओन थॉट. कुठलाही विषय, कोणताही विषय. त्याचबरोबरीने ask your children to get their doubts solved. कुठलाही डाऊट असेल, काही डाऊट असेल, कुठलीही शंका असेल, अगदी मामुलीतल्या मामुली शंका सुद्धा महत्वाची असू शकते. ती अभ्यासाचीच असेल असंही नाही. मे बी समटाइम्स सम पर्सनल प्रॉब्लेम and the teachers will have to go off the track to help the children. कदाचित काही वेळेस मुलांना माझ्याकडे पेन्सिल नाहीये. आपल्याला अनेक उदाहरणं माहिती आहेत महाराष्ट्रामध्ये. मोबाईल घेण्यासाठी त्या बिचाऱ्या माणसाला गाय विकायला लागली. लुक ॲट दिस. सो यू विल हॅव टू डिस्कस विथ द चिल्ड्रन देअर प्रॉब्लेम्स and help them to solve their problems and ask the children to open up. त्यातनं संपूर्ण त्यांच्या जीवनाला दिशा मिळणार आहे. and therefore these hints and tips for me are very valuable. आपल्या मित्रांचं उत्तर छान चांगलं म्हणून म्हटलं जातं. एखादी प्रॅक्टिस टेस्ट झाली असेल तर आपल्या मित्राला 90 मार्क्स मिळालेले आहेत किंवा 80 पैकी काय 70-75. तो पेपर पहा, आवर्जून तो पेपर अभ्यासा. मागच्या वर्षीच्या मुलांचे पेपर्स, आन्सर पेपर्स पहा बरं. आपल्या शाळेत असतील ठेवलेले. सरांना रिक्वेस्ट करा, पहा. आणि द टीचर शुड मेक सच आन्सर पेपर्स अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन. कारण चांगली उत्तरपत्रिका म्हणजे काय असते. लुक ॲट दिस एक्झाम्पल. तुम्हाला नाही कसं लिहिता येणार. यू कॅन ऑल्सो डू लाईक दिस. You can also get good marks. तुम्ही हे सर्व करू शकता. पण त्यांना काय करायचं याचं मॉडेल त्यांच्या समोर असलं पाहिजे. त्यामुळं मेक देम अवेलेबल दोज आन्सर शीट्स ऑफ गुड स्टुडंट्स हॅव्हिंग सिक्युअर्ड गुड मार्क्स. ते त्यांना चांगलं का आपण म्हणतो ते पाहायला पाहिजे. आता प्रॅक्टिस फॉर व्हरायटी ऑफ रायटिंग. फक्त वेब देऊन चालणार नाही, फक्त मॅचिंग करून चालणार नाही. फिलिंग आहे, ऑर्डरिंग आहे, फ्लो चार्ट आहे, ही तर व्हरायटी. याच्यात काहीही बदल नाहीये. ही सगळी व्हरायटी निदान एक प्रकार मुलांनी केलेला असला पाहिजे. आणि म्हणून मी जेव्हा म्हणतो की यू हॅव टू बी एक्झामिनेशन ओरिएंटेड, आय मीन दॅट यू शुड हेल्प युअर चिल्ड्रन इन सॉल्व्हिंग दिस व्हरायटी ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. मला आठवत आहे की आमच्या चीफ मॉडरेटरच्या मीटिंगला एका मॉडरेटरनी प्रश्न विचारला होता की सर व्हॉट इज दिस वर्ड रजिस्टर. मला त्यामुळे आश्चर्य वाटलं की जर शिक्षकाला वर्ड रजिस्टर माहिती नसेल, त्याने जर वर्ड रजिस्टर वर्गात शिकवलं नसेल, तर मुलांना परीक्षेत येईल कसं.
And therefore, we should go for activities of variety of types. Common mistakes that the children commit. मगाशी मी बोललोच आहे. आणि ह्या चुका आपल्या झाल्या नाहीयेत ना, हे पाहण्याकरता उत्तर तपासायला लावा त्यांचं त्यांना. मार्किंग स्कीम जी आहे ती आपल्या डोक्यात पक्की असली पाहिजे. कशाला किती मार्क आहेत. गमतीने एक साहेबराव महाजन यांनी अभ्यास केलेला आहे की नुसतं मिनिमम जर विचार केला ना, कमीत कमी हे एवढं करा, तर कुठल्याही विद्यार्थ्याला ज्याला वाचता येतं लिहिता येतं 24 मार्क कमीत कमी पडतात. 10 ते 11 मार्क फक्त विद्यार्थ्यांनी पाडायचे, 10च मार्क पाडायचे. लिहा 6 टायटल्स लिहायला लागतात. कालच्या आपल्याला अखिलराजे भोसलेंच्या बोलण्यातनं सुद्धा हे आलं की 5 ते 6 ठिकाणी टायटल्स लिहायचे अपेक्षित आहे. अहो 6 मार्क मिळाले ना हातचे, नक्की झाले ते आपले मार्क. त्यामुळं कॉमन मिस्टेक्स काय होतात त्या पाहायला पाहिजेत आणि त्याबरोबर आन्सर्स मार्क किती कशाला आहेत हे जर तुमच्या डोक्यात पक्का असेल तर तसे तुम्हाला मार्क मिळायलाच लागतात. एक्झामिनरला, ऑल ऑफ युअर एक्झामिनर्स, टीचर्स, you know that we have to consider all these things. I have already talked about the 35th hint, and then again I think 36th is there. Newspaper, magazines, TV, look at this. Go for that. Mahajan sir? Yes sir. My pacing is okay, speed वगैरे okay, ठीक आहे. Okay. All are with you, सगळ्यांना ऐकू येतंय? Yes sir. आपण आता पुढच्या टप्प्याकडे बोलूया. Yeah. आतापर्यंतच्या ज्या हिंट्स होत्या त्या प्रिपेरिंग साठीच होत्या. अभ्यास कसा करावा, प्रिपरेशन कसं करावं, तयारी कशी करावी यासाठीच्या, जे आत्तापासून आपल्याला सुरुवात करायला पाहिजे. पण एक दिवस असा येणार आहे की आज पेपर आहे, उद्या इंग्लिशचा पेपर आहे, झालं आज पेपर आहे, परीक्षेच्या सेंटरला आपण जाऊन पोहोचलो, पहिली बेल झाली ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. आता प्रत्यक्ष पेपरला जेव्हा तुम्ही बसाल तेव्हा काय करायचं? हेल्प युअर चिल्ड्रन, टेल युअर चिल्ड्रन. कारण मुलं त्यांच्या आयुष्यातली पहिली कॉम्पिटिटिव्ह अशी परीक्षा देत असतात. SSC एक्झामिनेशन इज अ व्हेरी व्हायटल स्टेज, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेज, अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाईफ. त्यामुळे दे मस्ट बी टोल्ड दॅट चेक युअर आन्सर पेपर. आन्सर पेपर हातात मिळाला की लगेच तो चेक झाला पाहिजे. सगळी पानं बरोबर आहेत का, स्टिचिंग बरोबर आहे का, फाटला नाहीये ना, साधी गोष्ट आहे. पेज नंबर्स बरोबर आहेत ना. सीट नंबर. आता मुलांना ते बॉक्समध्ये सीट नंबर घालायची सवयच नसते. आत्तापासून त्यांना 5 डिजिटचे नंबर, 6 डिजिटचे नंबर, हे प्रत्येक बॉक्समध्ये एक नंबर घालायला शिकवा, सांगा. प्रॅक्टिकल सजेशन आहे. पण हे मुलं चुकतात. मी सुपरविजन करताना पाहिलेलं आहे की मुलं सीट 12वीची मुलं सीट नंबरच नीट लिहिता येत नव्हतं आणि ते गेट कन्फ्युज्ड. कुठलं काय लिहायचं काही कळत नाही आहे त्यावेळेस. मग वेगवेगळा बॉक्स काढायचा आणि तिथं काही. प्रॅक्टिस युअर सिग्नेचर युझिंग इनिशियल्स. काही जण आपलं फक्त पहिलंच नाव लिहितात, राजेश, रोहिणी. अरे पण ती सही नाही ना झाली. 2 ते 3 वेळा मुलांना सही करायची असते. इंग्लिशच्या साठीच नाही, सर्वच पेपरच्या दृष्टीने हे मुद्दे महत्वाचे आहेत. And the teachers of English have to initiate the children that the children should practice the signature, how to sign. आत्तापासून करायला लागा, मग तो वेळ जाणार नाही. वेळ महत्वाचा आहे. 3 वेळा सही करायची आहे, सीट नंबर लिहायचा आहे, हे सगळं करायला वेळ जातो. And we must inform the children that the examination begins by 10:30 and not 11. बोर्डाने अर्धा तास अगोदर वेळ दिलेला आहे. आणि अर्धा तास वेळ कशा करता? 10 मिनिटं. फर्स्ट 10 minutes, 10:30 to 10:40, टाइम मॅनेजमेंट. 10:30 to 10:40, get the answer paper.
Write down the answer book, write down your seat number, everything, putting off that holocraft and all that. 10 minutes are over. No, assembly. I'm sorry. The first one is assembly. First 10 minutes, you come, sit comfortably, your place, attendance, this and that. Next 10 minutes, you get answer papers. The next 10 minutes, you get activity sheet. So 10:50 to 10:60, that is 11 o'clock, all of you will get the activity sheets. Inform them about these 3 stages and steps. का? तर काही मुलं हे आत्ता अभ्यासाला लागलेले असतात, बेल झालेली असते आणि कुठेतरी झाडाखाली वाचत बसलेले असतात. Please tell them that this is not the time. We must inform them in well in advance की परीक्षेची वेळ ही अर्धा तास अगोदर चालू होते, ती डेलिव्हरेटली तुमच्यासाठी. इट्स ऍडव्हान्टेज टू यू. मग आन्सर पेपर हातामध्ये तयार झाल्यानंतर तो छान सुंदर तयार करायचा. उत्तर पत्रिका ही छान दिसली पाहिजे. इट्स अन आर्ट हाऊ टू आन्सर अ पेपर. उत्तर पत्रिका लिहिण्याची कला आहे, ती मुलांशी डिस्कस केली पाहिजे. 1 तासभर मुलांना याच्यासाठी तुम्ही वापरा तुमच्या पिरियड मधला, की कारण काही जरी असलं तर शेवटी मार्क कशाला मिळत आहेत? तुम्हाला काय येतं यापेक्षा तुम्ही काय मांडलंय आणि लिहिलंय याला मार्क मिळणार आहे. अहो, मला येतं भरपूर, पण जे काय भरपूर येतंय ते छान चांगलं उत्तर पत्रिकेवरती मांडलेलं असेल तर त्याचा उपयोग आहे. अँड देअरफोर या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी, टिप्स, हिंट्स मुलांना सांगितल्या पाहिजेत. सांगितल्याशिवाय येत नाही, सांगितल्याशिवाय कळत नाही. And it is our job, it is our duty that we must inform the children about these small details. उत्तर पत्रिकेच्या दोन्ही बाजूला समास, छोटे छोटे पाढा पेन्सिलनी 0.5 सेंटीमीटर. उभे समास एक तर मार्किंग केलेलंच असतं प्रिंटेड, पण त्या बरोबरीने डावीकडं सब क्वेश्चन लिहायला, उजवीकडे थोडी जागा फाटली, स्पेलिंग जाऊ नये, आपलं लिहिलेलं वाया जाऊ नये म्हणून उजवीकडे आणखीन एक समास छोटासा. पेन्सिलनी पट्टी. 10 मिनिटं आहेत आपल्याला. उत्तर पत्रिका आपली छान तयार ठेवायची. नीट आणि टायडी अशी उत्तर पत्रिका दिसली पाहिजे. अट्रॅक्टिव्ह इन प्रेझेंटेशन. प्रत्येक विद्यार्थी आपण स्वतः छान दिसलं पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती आपण छान दिसलं पाहिजे म्हणून अगदी स्वतःला आरशात 10 वेळा पाहतो. कुंबिंग करणं, शर्ट बीट सगळं व्यवस्थितशीर आहे ना, आपण छान दिसतोय ना, आरशात 10 वेळा पाहणार. मग जसं आपण आपल्याला स्वतःला छान दिसावं म्हणून प्रयत्न करतो, तसंच आपली उत्तर पत्रिका सुद्धा छान दिसली पाहिजे या शब्दात विद्यार्थ्यांना सांगा. तुमची उत्तर पत्रिका तुमच्यासारखी छान वाटली पाहिजे. एक्झामिनरला हातात घेतल्या द एक्झामिनर मस्ट गेट प्लीज्ड. आणि तो प्लीज्ड कसा होईल, हॅपी कसा होईल? तर ही जो नीट नेटकेपणा आहे ना, त्याला भले वेगळे मार्क नसतील, पण द टोटल इम्प्रेशन, द ओव्हरऑल इम्प्रेशन काउंट्स. उत्तर पत्रिकेचं पहिलं पान बाजूला केलं, अक्षर पाहिलं, नीट नेटकेपणा सगळा पाहिला, मार्क आपोआप यायला लागतात, मिळायला लागतात. पण हेच जर उलट असेल तर मार्क जातात. याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून द्या. कारण क्वेश्चन नंबर लिहिणं महत्वाचं आहे, सब क्वेश्चन नंबर लिहिणं महत्वाचं आहे. त्याला वरती बॉक्स करून दिलेले आहेत. हे सगळं मुलांना तुम्ही डेमो करून दाखवा की लुक ॲट दिस, ही आन्सर पेपर. हे तुम्ही करत असाल, मी नाही म्हणत नाहीये, कारण यू आर ऑल एक्सपिरियन्स टीचर्स आणि तुम्ही हे सगळे प्रयत्न करत असालच, माझी खात्री आहे. राईट द क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर दिलेल्या जागी बरोबर लिहा. त्या मार्जिन मध्ये अजून एक सब मार्जिन केलंय, त्याच्यामध्ये मग अशी मी म्हटल्याप्रमाणे 10 मिनिटं ऍक्टिव्हिटी शीट अगोदर मिळते, वाचायला वेळ आहे. 10 मिनिटात ब्राउझिंग करा, पटकन पहा काय आलंय, काय नाही आलंय, काय काय विचारलंय. एवढंच नाही, सर्व पेपर प्रश्न आलेत ना बरोबर हे पहा. काही काही मुलं नंतर तक्रार, हो सर माझा एक कागदच त्याच्यामध्ये नाही आलेला. अहो नाही चालणार, होत नाही असं होत नाही. तरी परंतु
हायलाइटिंग टेक्निक्स वापरा. इथं मी परत एकदा मुद्दा तो स्मार्ट लुकिंग. हायलाइटिंग टेक्निक्स वापरा. आता हायलाइटिंग टेक्निक्स म्हणजे काय आहे? तेच आन्सर जर त्याच्यात आपण अधोरेखित केलं, काही भाग चौकटीत टाकला, काही भागावरती रिरायटिंग केलं, काही भाग पेन्सिलने अंडरलाईन केला, डबल अंडरलाईन केला. लुक ॲट ऑल दिस. बुलेट पॉइंट्स मांडले. लुक ॲट दीज आर ऑल द टेक्निक्स ऑफ हायलाइटिंग. काही शब्द मुद्दामून कॅपिटल लिहिले. से फॉर एक्झाम्पल द टायटल, स्मॉल अट्रॅक्टिव्ह टायटल, स्मॉल अट्रॅक्टिव्ह टायटल. इट शुड बी स्मॉल, इट शुड बी अट्रॅक्टिव्ह. ते जर केलेलं असेल तर आपल्याला छान मार्क मिळतात. एक्झामिनर गेट्स प्लीज्ड की या मुलाने मेहनत घेतलेली आहे आणि ही मेहनत आपल्याला गुणांच्या रूपाने मदत करते. स्क्रॅचिंग करणं कमीत कमी करायचं असेल तर थिंक बिफोर यू राईट. घाई करू नका. द चिल्ड्रन मस्ट बी टोल्ड दॅट दे शुड नॉट हरी अप टू राईट. बऱ्याच वेळा मी पाहिलं की मुलं पत्रिका हातात मिळाल्या लगेच लिहायला सुरुवात करतात. खरं तर दे मस्ट गिव्ह टाइम टू थिंक अँड देन आन्सर. त्याच्यामुळे तुमचं स्क्रॅचिंग कमी होतं, चुका कमी होतात अँड यू गेट फुल कॉन्फिडन्स. सो बॉक्सेस गिवन ॲट द टॉप, तिथं आपल्याला क्वेश्चन नंबर लिहिता येईल, मेन क्वेश्चन नंबर. त्याच्यानंतर सब क्वेश्चन नंबर तुम्हाला मार्जिन मध्ये मांडता येईल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, ऑर्डर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज शुड बी मेंटेन्ड. मला का ते माहिती नाही, बरेच शिक्षक उलटा गायडन्स करतात की तुम्ही ट्रान्सलेशननी सुरुवात करा, लेटर रायटिंगनी सुरुवात करा. नो, क्वेश्चन पेपर इज डेलिबरेटली अरेंज्ड लाईक दॅट. आणि एक्झामिनरचं डोकं हे एखाद्या कॉम्प्युटर प्रमाणे काम करत असतं. पहिला प्रश्न हे उत्तर, दुसरा प्रश्न हे उत्तर, तिसरा प्रश्न हे उत्तर. जर विद्यार्थ्यांनी उलट पालट केलेलं असेल, मी जेव्हा एक्झामिनर पेपर तपासायचो तर मला अगदी वैताग यायचा, ऍज यू ऑल नो व्हेरी वेल, की तो सब क्वेश्चन कुठं ते तिसऱ्या चौथ्या पानावरती लिहिलेला असतो. मग तिकडचे मार्क इकडचे मार्क एकत्र करून मांडा. सो प्लीज इन्फॉर्म द चिल्ड्रन, सगळे प्रश्न सोडवायचेच आहेत. जो काही विकल्प आहे तो रायटिंग सेक्शन मध्ये थोडाफार. ओव्हरऑल ऑल द क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी. देन व्हाय यू आर चेंजिंग? आता सब क्वेश्चन 1, A1, A2, A3, A4, A5 हे सगळं त्या क्रमाने सोडवायला पाहिजे. त्याच्यामुळे जर क्रम बिघडवला तर दॅट क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम फॉर द एक्झामिनर अँड द एक्झामिनर गेट्स हॅरॅस्ड and gives less marks. So please don't change the order. Don't mix up. सिंपल सूचना आहे ही, आपणही देत असाल. वेगळा प्रश्न वेगळ्या पानावरती चालू झाला पाहिजे. अवॉइड रायटिंग ऍक्च्युअल क्वेश्चन अँड सब क्वेश्चन. वेळ जातो. वेळ कुठं जातो? परीक्षेत वाचायला वेळ जातो, परीक्षा पेपर वाचायला वेळ जातो, पण 10 मिनिटं आधी दिलेली आहेत ना, तरी परत वाचतात. मग काही मुलं ते प्रश्न सगळे लिहित बसतात. आय वॉज जस्ट सरप्राइज अँड शॉक टू सी वन चाइल्ड जस्ट कॉपिंग डाऊन द होल क्वेश्चन पेपर फेथफुली. व्हॉट इज द यूज ऑफ इट? आपल्याला हे मुलांना सांगितलं पाहिजे की क्वेश्चन लिहायला मार्क नाहीत, उत्तर लिहायला मार्क आहेत. उत्तराला मार्क आहेत. क्वेश्चन कॉपी कसा करून काढला त्याला मार्क नाही आहेत. क्वेश्चन नंबर दिला, सब क्वेश्चन नंबर दिला, द पर्पज इज ओव्हर अँड डोंट चेंज द ऑर्डर. दॅट्स ऑल. सो सेव्ह टाइम. प्रत्येक क्षण महत्वाचा आहे. आणि म्हणून परीक्षेचं जेव्हा आपण टाइम टेबल म्हणजे टाइम मॅनेजमेंटचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा एव्हरी मिनिट इज इम्पॉर्टंट. बघा, 7 प्रश्न, किती वेळात काय सोडवून झालं पाहिजे, किती वेळात काय झालं पाहिजे. 170 मिनिटात पेपर झालाच पाहिजे. 10 मिनिटं तपासायला, पाहायला, परत एकदा ब्राउझिंग. शेवटच्या 10 मिनिटात काय करायचं याच्याविषयी सुद्धा एक छान सेशन होऊ शकतं. कारण हे 10 मिनिटं अतिशय क्रुशियल असतात, अतिशय महत्वाचे असतात. एकदा पेपर आपल्या हातातनं गेला की गेला. टाइम मॅनेजमेंट, टेल द चिल्ड्रन, इन्फॉर्म द चिल्ड्रन. सराव करायचा, प्रॅक्टिस करायची, ती सराव
वेळ लावून करायचं. 15 ते 20 मिनिटात हे माझं कॅल्क्युलेशन आहे. आय मे बी रॉंग. यू कॅन हॅव युअर ओन कॅल्क्युलेशन. तुमची मुलं पण शेवटचं गणित मात्र सगळ्यांचं सारखं आहे. 170 + 10 180. कुणालाही 181 मिनिटं मिळणार नाहीये. त्यामुळे वेळेत पेपर जर सोडवून व्हायचा असेल, 100% सगळा पेपर जर सोडवून व्हायचा असेल, तर मुलांनी टाइम मॅनेजमेंटच्याकडे मागं लागलं पाहिजे. अँड टाइम मॅनेजमेंट इज द मेजर सोल्युशन फॉर दॅट. गिव्ह कम्प्लीट आन्सर्स. अर्धवट आन्सर्सना मार्क मिळत नाहीत. लेटर रायटिंग मध्ये फक्त ऍड्रेसेस लिहिले, लेआउट, प्रेझेंटेशन केलं, मध्ये काहीच लिहिलं नाही, मार्क मिळणार नाही. द स्टुडंट्स विल नॉट गेट मार्क्स जस्ट फॉर द लेआउट. मध्ये द बॉडी, द कंटेंट कमी असेल, छोटा असेल, 2-3 पॅरेग्राफ्स असतील, बस इनफ. बट शॉर्ट आन्सर, वेल, शॉर्ट फॉर्म नकोत. थोडक्यात लिहिलंय असं नको, शब्दच लिहिलेत असं नको. वेब असेल तर शब्द असतात, येस. आणि मग वेळ वाचवण्यासाठी उपाय काय? रीड द ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट अँड देन द पॅसेज. बरेच विद्यार्थी नुसता पॅसेज वाचायचा म्हणून वाचत बसतात. नो यूज. You have to read the passage in order to get the answers of the passage. And म्हणून read the activity first and then the passage so that you get a purpose for your reading. इन्स्ट्रक्शन काय आहे, विचारलंय काय, हे नक्की पक्क डोक्यात असलं पाहिजे. ते वाचलं गेलं पाहिजे. सूचना काय आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम जेव्हा हा प्रकार नव्याने आला, व्ह्यू अँड काउंटर व्ह्यू, व्ह्यू पॉइंट दिलेले असतात, तुम्हाला लिहायचं मात्र काउंटर पॉइंट विषय असतं. हेच मुलं विसरतात. अँड द स्टुडंट्स मस्ट बी टोल्ड टू रीड द इन्स्ट्रक्शन. असंच असेल असंही नाही. एखाद्या पेपर सेटरच्या मनात आलं की मी व्ह्यू पॉइंट दिलेले आहेत आणि मला व्ह्यू पॉइंट विषयी लिहिणं मुलांच्याकडनं अपेक्षित आहे. माइट बी आस्क्ड. त्यामुळं रीडिंग ऑफ द इन्स्ट्रक्शन, प्रश्न काय विचारलाय हे परत 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 वाचणं महत्वाचं आहे. राईट द रायमिंग वर्ड्स म्हटलंय, मग राईम स्कीम कशाला लिहायची? राईम स्कीम विचारली आहे का? राईट द फिगर ऑफ स्पीच, मग राईट द फिगर ऑफ स्पीच ओनली. व्हाय यू आर रायटिंग डाऊन द लाईन, द स्टॅन्झा कम्प्लीट. म्हणजे जे काही विचारलंय त्याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही आणि नको त्या गोष्टी मात्र लिहून ठेवतो अँड गेट लेस मार्क्स. लिहायच्या घाई करण्यापेक्षा उत्तर मनातल्या मनात तयार करा पहिलं, देन राईट इट. आणि लिहिल्यानंतर परत उत्तर वाचून पहा. छोट्या छोट्या हिंट्स, टिप्स, टेक्निक्स जर मुलांना आपण दिली तर द चिल्ड्रन वुड डेफिनेटली पास इन द एक्झामिनेशन. त्यांचा अभ्यास, त्यांचं डोकं हे करत आलेलेच आहेत ना. ते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 9th स्टँडर्ड पर्यंत हे सगळं झालेलंच आहे ना. रीडिंग, रायटिंग. आता फक्त तो आविष्कार करायचा आहे. आता फक्त ते लिहायचंय त्यांना या नवीन पाठ्यपुस्तकाच्या बाबतीमध्ये. सो थिंक, राईट अँड रीड. गिव्ह द टाइम फॉर द आउटपुट. अवॉइड लेंदी आन्सर्स. जास्त लिहिलं म्हणजे जास्त मार्क मिळतील असं अजिबात नाहीये. त्यामुळे जितकं लिहाल तितक्या चुका वाढण्याची पण शक्यता असते. बी प्रिसाइज इन आन्सर्स. जेवढं विचारलंय तेवढंच लिहायचं. समरी रायटिंग. समरी रायटिंग जर 120 शब्दांचा पॅसेज असेल, समरी रायटिंग ही 20, 25, 30 शब्दात. मला माहिती आहे की 12वीची काही मुलं समरी रायटिंगचा प्रश्न पानभर उत्तर लिहिलेलं होतं. अशा वेळेस माझी मजा असायची, काही वाचण्याची गरजच नाही ना, कारण समरी मीन्स व्हॉट हेच कळलेलं नाहीये. मी चक्क फुली देऊन गोळा देऊन पुढं. देअरफोर समरी म्हणजे अत्यंत थोडक्यात 4, 5, 6 वाक्य इनफ. ती टेक्निक्स तुम्ही मुलांना द्यायला पाहिजे. सो अवॉइड रायटिंग विच इज नॉट आस्क्ड. जे विचारलंच नाही ते कशाला लिहिता मग?
एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला जमत नाही, मिळत नाही असं वाटतं, तेवढी जागा सोडून द्यायची, ऑर्डर बदलायची नाही, परत माघारी येता येतं, पुढची ऍक्टिव्हिटी सोडवा, मग अगोदरच्या ऍक्टिव्हिटीकडे परत या, पण ऑर्डर बदलू नका. प्रत्येक उत्तरामध्ये नीट जागा सोडा. तुम्ही म्हणाल हे सर काय सूचना, आम्ही सांगतोच, करतोच. आय हॅव सीन द आन्सर पेपर, ज्या ठिकाणी मुलांनी लिहून काढलेलं होतं सगळं, जागा सोडलेली नव्हती, प्रश्न क्रमांक दिलेले नव्हते, अँड द चाइल्ड लॉस्ट द मार्क्स. कारण एक्झामिनर त्याला ते वेगळं करून मांडेल पाहिल असं नव्हतं, त्याने फक्त टिकमार्क केलेली आणि मार्क दिलेले, त्यामुळे त्या मुलाला जे अपेक्षित मार्क होते ते मिळालेच नाहीत. अँड फॉर दॅट प्रत्येक उत्तरानंतर थोडी जागा सोडणं, हे करतायत की नाही हे मुलांना पाहिलं पाहिजे. परीक्षेच्या वर्गात शिरण्यापूर्वी धडे वाचत राहणं, उत्तर वाचत राहणं हे टाळा. लिहायचं तर अजिबात टाळा. म्हणजे सकाळी 8:30-9ला जेव्हा तुम्ही तयार होताय, अभ्यास करताय परीक्षेच्या दिवशी, त्या दिवशीची गोष्ट. सो डोंट डू दॅट. हे झालं ड्युरिंग द एक्झामिनेशन. अभ्यास हा कधीच संपत नसतो. अजून 4 दिवस परीक्षेचे लांबले तर अजून आपल्याला अभ्यासाला 4 दिवस मिळतात, पण अभ्यास हा कुठंतरी थांबवावाच लागतो. यू हॅव टू स्टॉप समवेअर. आणि मग जेव्हा आपण प्रत्यक्षात प्रश्नपत्रिकेला सुरुवात करतो, म्हणजे उत्तर लिहायला सुरुवात करतो, तेव्हा काय करावं? सो नाव द थर्ड पार्ट, द थर्ड फेज. मला माहितीये की आपल्याला बहुतेक जण बऱ्याच शंका आहेत, मग अशी चॅटमध्ये भरपूर चॅट बॉक्स भरलेला होता, पण नाही मला. आपण नंतर त्या प्रश्नांचा विचार करूया. लँग्वेज स्टडी, ग्रामरचा पहिला प्रश्न, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं की रीड द सेंटेन्सेस अँड द इन्स्ट्रक्शन अगेन अगेन, परत एकदा. कारण ग्रामरमध्ये पटदिशी चुकून आपल्याला, मला वाटतं की वाक्य वाचले, अरे मला माहिती, आणि लिहून काढलं. अरे पण ते विचारलेलं नव्हतं ना, नेमकं वेगळंच काहीतरी विचारलेलं होतं. त्यामुळे इन्स्ट्रक्शन परत परत वाचायला लावा ग्रामरमध्ये. उत्तर मनातल्या मनात तयार करायचं. ग्रामरचं कुठलंही उत्तर मनातल्या मनात. स्पेलिंग INSRUCTION असं दिलंय आणि टी लिहायचा आहे. टी वापरून पहा, तो उच्चार करून पहा, परत परत पहा. उत्तर मनातल्या मनात तयार करणं. खात्री झाली की लिहा. आत्ता वाटेल तुम्हाला एवढा कुठे वेळ असतो सर, पण द हॅबिट इज इम्पॉर्टंट. हॅबिट मेक्स मॅन परफेक्ट. जर तशी आपण जर सवय लावलेली असेल तर चिल्ड्रन विल डू इट, आणि त्याच्यात मग वेळ जात नाही. पटकन एक पडताळा सूची पाहिजे. ग्रामरच्या बाबतीमध्ये पडताळा सूचीला महत्व आहे. चेकलिस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोणते कोणते बदल होतात, पंक्च्युएशन मधले बदल, टेन्स मधले बदल, प्रोनाउन मधले बदल, ऍडव्हर्बियल चेंजेस, पंक्च्युएशन मधले बदल, चेकलिस्ट. तर ही चेकलिस्ट आपण प्रत्येक ग्रामरच्या वाक्याची तयारी केली. ऍसुनॅचं नो सूनर करताना काय काय होतं, ऍसुनॅच्या ऐवजी नो सूनर येतं, नो सूनरच्या नंतर लगेच वर्ब असतं, मग दॅन येतं, THEN येत नाही, दॅन, THAN दॅन येतं. बघा, पटकन डोक्यात असं चेकलिस्ट तयार पाहिजे, अँड दे कॅन चेक इट अँड करेक्ट इट. ग्रामरचं वाक्य म्हणजे एखाद्या पेशंट प्रमाणे असतं. ते पेशंट वाक्य ठेवायचं, त्याचा टेन्स काय बाबा, टेन्स स्कॅन करा, क्रियापद कुठं वापरलंय ते पहा, त्याचा सब्जेक्ट काय आहे तो पहा. ग्रामर चुकणारच नाही. 3 स्टेज महत्वाचे आहेत. वाक्याचा टेन्स शोधणं, काळ शोधणं, क्रियापद शोधणं, आणि मग ते आवश्यक ते बदल नक्की करता येतात. त्याचबरोबरीने मुलांच्या बरोबर हे मार्किंग स्कीम जी आहे ती जरूर डिस्कस करा, त्याची चर्चा करा. कारण किती, कशाला, कसे, किती मार्क आहेत हे सांगा, परत परत सांगा. नुसतंच दिलं असं नाही, सांगणं महत्वाचं आहे. बऱ्याच वेळा झेरॉक्स कॉपी मुलं घेतात
आणि घडी करून ठेवून देतात. आपली ही अवस्था तीच आहे. सर ही पीपीटी पाठवून द्या ना. पीपीटी जरूर ही मिळणार आहे. ही पीपीटी सर्वांना जरूर शेअर केली जाणार आहे. आय रिक्वेस्ट ईमेल टीम टू शेअर दिस पीपीटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द टीचर्स अँड द स्टुडंट्स, टू एव्हरीवन. कारण आपल्या सगळ्यांचं ध्येय एकच आहे, मुलं पास झाली पाहिजेत, चांगल्या गुणांनी स्वतःच्या जीवानी पास झाली पाहिजेत. तेव्हा हे डिस्कस करा मुलांशी. क्वेश्चन नंबर 2, सीन पॅसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेन्शन. 2 पॅसेजेस असतात. त्यातलं मार्किंग स्कीम आपल्याला माहिती आहे, 2-2 मार्कांचे. ते डिस्कस करा, ते सांगा. रीड द पॅसेज अगेन अँड अगेन. परत 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 पॅसेज वाचला जाणं गरजेचं आहे. एकदाच वाचून चालत नाही. मी मुलांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की आम्हाला पॅसेज 5 वेळा वाचायला लागतो, पाहावा लागतो. व्होकॅब्युलरी करता वेगळं, ग्रामर करता वेगळं, पर्सनल रिस्पॉन्स करता परत एकदा पॅसेज वाचावा लागतो, चाळावा लागतो, पाहावा लागतो. प्रश्नाचा उत्तराचा काळ जर पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहिणं अपेक्षित असेल तर प्रश्नामध्येच अर्ध उत्तर असतं. तिथं काळ असतो. त्या काळातच उत्तर दिलं तर ते चुकत नाही. हे सांगा. आता पर्सनल रिस्पॉन्सचा फार मोठा बाऊ केला जातो की इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. पर्सनल रिस्पॉन्स, मुलांची मार्क जातात, मुलं लिहितच नाहीत आणि फार टेन्शन घेतलं जातं. त्या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. प्रश्न कळला का? स्वतःचं मत तयार करता आलं का? आणि ते एक्सप्रेस करता आलं का विथ ग्रॅमॅटिकल करेक्टनेस. फार मोठी अपेक्षा नाहीच आहे. 4 ओळी, 3 ओळी, 5 ओळी, बास, इनफ. इंट्रोडक्टरी लाईन नको, म्हणजे आय लाईक दिस क्वेश्चन व्हेरी मच नको, असलं काही नको. स्वतःचं मत हे स्वतःच असलं पाहिजे, कॉपी करून नको. आणि ते सहज जमतं. आता पर्सनल रिस्पॉन्सचे प्रकार आहेत किती. इफ आय वेअर इन द प्लेस ऑफ, डू यू ऍग्री ऑर डिसऍग्री, नंतर गिव्ह पॅरलल एक्झाम्पल, गिव्ह युअर ओन एक्झाम्पल्स. 4 ते 5 एवढ्याच प्रकारचे आहेत. आणि मुलांनी जर प्रत्येक पॅसेज वरती, प्रत्येक परिच्छेदावरती स्वतःच्या मनाला प्रश्न विचारला, डू आय ऍग्री विथ द रायटर, येस ऑर नो, इफ येस वाय, इफ नो वाय, झालं. याच प्रकारचे पर्सनल रिस्पॉन्सचे प्रश्न येतात. ह्याच्या व्यतिरिक्त याच्या पलीकडं प्रश्न तयारच होऊ शकत नाही. त्याची मूळ त्या पॅसेजमध्येच असतं. ज्या प्रकारे प्रश्न आहे त्या प्रकारे उत्तर आलं पाहिजे, हे मात्र आवर्जून सांगा. जर वेब असेल तर वेब काढायलाच पाहिजे. जर टेबल असेल तर टेबल ड्रॉ करायला पाहिजे. मॅचिंग असेल तर मॅचिंग प्रकारेच उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. ग्राफ असेल तर ग्राफ तयार करायला पाहिजे. ट्री डायग्राम असेल तर ट्री डायग्रामच काढला पाहिजे. म्हणजे विचारले ट्री डायग्राम आणि आम्ही लिहिले वाक्यांमध्ये, दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड, दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड. मग ट्री डायग्राम दिलाय कशाला? यू आर आस्क्ड टू आन्सर इन वेब, तुम्ही वेब न काढता पूर्ण वाक्यात उत्तर द्यायला लागले. द पर्पज विल बी लॉस्ट. जशीच्या तशी वाक्य पॅसेज मधनं लिहिली की मार्क मिळतील असं नाही. ती आपल्या शब्दात मांडली पाहिजे. आपल्या शब्दात मांडली पाहिजे म्हणजे काय? तर वाक्यरचना आपली करा, शब्द तेच असणार आहेत. आणि ती जर वाक्यरचना तुम्ही प्रश्नातनं उचलली असेल तर तेही चुकणार नाहीये. आय रश टू द पर्सनल रिस्पॉन्स याच्याविषयी. नक्की काय विचारलं हे पाहायला पाहिजे. स्वतःचं मत काय वाटलं मनामध्ये, काय विचार काय आला, परत एकदा व्हॉट, वेन, व्हाय, हाऊ, ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर. तुमचं स्वतःचं रीडिंग किती ठेवलंय तुम्ही. युअर ओन एक्झाम्पल्स द्या. स्वतःचे एक्झाम्पल, स्वतःचा एक्सपिरियन्स त्या ठिकाणी अतिशय महत्वाचं आहे. आय फील, अकॉर्डिंग टू मी, आय थिंक. एक ठराविक वाक्यरचना असतात. टू सम अप, टू कन्क्लूड, ऍट द एंड. बघा, अशा जर ठराविक वाक्यरचना सुरुवातीच्या काय करायच्या, शेवटी काय करायच्या, या जर दिल्यात तर मुलं तयार होतील. आणि तेवढं फिलिंग द ब्लँक केल्यासारखं केलं तरी सुद्धा पर्सनल रिस्पॉन्सचं उत्तर तयार होणार आहे.
मेहनत तर घ्यावी लागेल, आणि मेहनत घेतली तर त्याचं फळ नक्की मिळणार आहे. पोएट्री कॉम्प्रिहेन्शन, ऍक्टिव्हिटी वाचणं, क्वेश्चन पहिल्यांदा वाचून मग पोएम वाचणं अतिशय महत्वाचं. नुसती पोएम दिली ती वाचत बसून काहीच उपयोग नाहीये, वेळ जाणार आहे. आपलं उत्तर बरोबर आहे का, अचूक आहे का, हेच आहे का, हे कन्फर्म करा. परत परत वाचून पहा. इथं परत एकदा कवितेतल्या ओळी जशाच्या तशा लिहून चालणार नाही, प्रश्नाप्रमाणे त्याचं उत्तरात रूपांतर करावं लागेल. जर डायरेक्ट असेल तर ते इनडायरेक्ट करून मांडायला लागेल, इव्हन इन द सीन पॅरेग्राफ किंवा अनसीन पॅरेग्राफ मध्ये सुद्धा. सजेस्टेड मिनिंग काय आहे, शब्दांचे अर्थ. पोएट्रीच्या बाबतीमध्ये ग्लोसरी परत परत पहा. पुस्तकात जे शब्दांचे अर्थ दिलेले आहेत ते परत परत पहा. आणि माझा असा अनुभव आहे की पेपर सेटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेट क्वेश्चन्स ऑन दॅट वोकॅब्युलरी ओनली. पुस्तकात जी वोकॅब्युलरीचे पॉइंट्स आहेत, जे ग्लोसरी मधले शब्द आहेत, त्याच्यावरतीच बऱ्याच वेळा शिक्षक पेपर सेटर्स हे प्रश्न सेट करतात. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकातले जे शब्द आहेत, स्पेलिंग्स आहेत, ती परत परत पाहिली पाहिजेत. ऍप्रिसिएशन व्हेरी सिम्पल. मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या सर्व मुलांना हे 5 मार्क पडलेच पाहिजेत. किती 6-7 मुद्दे आहेत, 6च कविता आहेत, 2 कविता कमी केलेल्या आहेत. तुम्हाला विद्यार्थ्यांना रिडक्शन ऑफ पोर्शनच्या विषयी पूर्ण सूचना द्या, आणि मग त्या रिडक्शन मध्ये जर 6च कविता शिल्लक आहेत तर त्या पॉइंट्स प्रमाणे टेबल तयार केलं. 6 कविता, टायटल्स, पोएट, थीम, सेंट्रल आयडिया, रायमिंग वर्ड्स काय असेल ते, आणि तेच मुलांनी 5 पैकी 5 हमखास मार्क मिळणारा अप्रिसिएशनचा हा प्रश्न आहे. बिल्डिंग इन कॉन्फिडन्सलाही महत्वाचं आहे. 4A मी या ठिकाणी बहुतेक अवॉइड केलंय, कारण इट्स मोर ओव्हर द सेम लाईक द प्रिव्हियस वन, सीन वन. फक्त अनसीन असल्यामुळं तिथं आपल्याला वाचायला जास्त डिटेलमध्ये जावं लागेल. लुक ॲट अ समरी. समरीच्या अंगाने तो पॅसेज परत परत वाचला गेला पाहिजे. व्हॉट इज द पॅसेज अबाउट? सिम्पल थिंग. द पॅसेज इज अबाउट असं लिहायचं नाहीये, पण डायरेक्टली त्या सब्जेक्ट विषयी, थीम विषयी तुम्ही लिहायला लागलात तर यू कॅन रीच द समरी. त्यातले इम्पॉर्टंट पॉइंट्स काय आहेत, काय निवडायचं, काय घ्यायचं, फॅक्ट्स काय आहेत, त्याचं बिगिनिंग, मिडल, एंड कसा असेल. समरी ही 3 ते 4 वाक्यात होते. बिगिनिंगचं 1 वाक्य, मिडल मधली 2 वाक्य आणि एंडचं 3रं वाक्य. समरी इज ओव्हर. काय असतं त्याच्यामध्ये? द सेंट्रल आयडिया फक्त तुम्हाला एकदा कळली, ती ब्रेक झाली, ती डिकोड झाली की संपलं. समरी इज ओव्हर. आणि समरीचा पॅसेज आणि वरचा अनसीन पॅसेज हा सेम असतो, पण अनसीन पॅसेजच्या ऍक्टिव्हिटीज करताना तो पॅसेज क्रॅक झालेला असतोच. मग मुलं चुकतात कुठं? मुलांना मार्क का मिळत नाहीत? तर नको ते लिहित बसतात. मग अशी मी उदाहरण दिल्याप्रमाणे हे मूळ पॅसेज एवढा आणि यांची समरी एवढी. नॅचरली द चिल्ड्रन विल नॉट गेट मार्क्स. त्यात डिलीट काय करायचं ते सांगा, काय काढून टाकायचंय? रिपिटिशन झालेलं, लेखकांची, रायटरांची स्टाईल असते, काही काही मुद्दे परत परत रिपीट करत राहतात. रिपिटिशन काढून टाका, एक्सप्लेनेशन काढून टाका, एक्झाम्पल्स नको, फॅक्ट्स महत्वाचे आहेत. व्हॉट इज द फॅक्ट? ती फॅक्ट असणारी वाक्य फक्त आपल्याला पाहिजे. ओपिनियन्स नको, अवॉइड ओपिनियन्स. टायटल द्यायचं म्हटलं की व्हॉट इज द पॅसेज अबाउट? पेंडेमिक सिच्युएशन, डिसिप्लिन, काय जो पॅसेज असेल तो त्याच्याविषयी पटकन तेवढं टायटल दिलं, संपलं. 1 वर्ड टायटल नसावं. टायटल करता 2 ते 3 शब्दांचं टायटल आपलं असलं पाहिजे. सो समरीमध्ये सुद्धा परत एकदा मार्किंग स्कीम मुलांशी डिस्कस करा, समजून द्या, अँड दे कॅन गेट थ्रू. फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स याची मार्किंग स्कीम आपल्याला माहिती आहे. ती मार्किंग स्कीम आपण मुलांशी सांगितली पाहिजे की अरे एवढं लिहिलं तरी तुला अर्धा मार्क मिळतो. डेट लिही,
डेटच लिहिली नाही तर कसं काय तुला काय कुठून मार्क मिळणार? म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होऊन जातं की आपल्याला मार्क द्यायचे असतात, पण मुलांनी ते अर्धवट कधी करून टाकलेले असताना आपल्याला मार्कच देता येत नाही. आणि म्हणून परत 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 मुलांना हे बिंबवत राहा, सांगत राहा की अरे ऍड्रेस एक तयार करा ना, काही हरकत नाहीये. डेट, परीक्षेच्या तारीख तुम्हाला माहितीये, त्या तारखेचा पहा, विचार करा. अँड द होल थिंग. सो मार्किंग स्कीम मुलांशी डिस्कस करा. अँड देन व्हॉट आर द टिप्स? फॉर्मल लेटरच्या टिप्स काय आहेत? सेंडर अँड रिसिव्हर्स ऍड्रेस. काय जी जाहिरात दिली असेल, स्टेम पॉइंट आपल्याला दिले असतील, त्याच्या आधारे हु इज द सेंडर, हु इज द रिसिव्हर, लगेच आपल्याला ती उत्तरं यायला लागतात. आणि मग छोट्या छोट्या गोष्टी, पंक्च्युएशन मार्क्स, आर्टिकलचा उपयोग, एका खालती एक लिहिणे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही फळ्यावरती जर त्यांना स्पेसिमेन म्हणून करून दाखवल्या, children will definitely follow and they will never go wrong. Formal letters are always challenging. कारण त्यात फॉर्मॅलिटी ऑफ द लँग्वेज इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. नुसतं फॉर्मल लेटर म्हणजे तो टॉपिक आणि सब्जेक्ट वेगळा असतो म्हणून नाही. The formal language itself is different from the informal language. And unless the children are sure about, confident about their use of formal language, साधी गोष्ट, डू नॉट असं आपण, डोंट असं आपण म्हणू शकतो इन्फॉर्मल मध्ये, पण फॉर्मल मध्ये मात्र शॉर्ट फॉर्म वापरता येत नाही. सोपी गोष्ट आहे, पण किती टक्के मुलं नाही जमणार? आय एम सॉरी टू टेल यू. आता आय एम सॉरी टू टेल यू हे इन्फॉर्मल झालं, पण फॉर्मल म्हणायचं झालं की लगेच आय रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू. म्हणजे अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचे वापर हे फॉर्मल लँग्वेज मध्ये असतात. ते जर मुलांच्याकडे कॉन्फिडेंटली माहीत नसतील तर इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द इन्फॉर्मल लेटर, जिथं तुम्ही कसंही काहीही नाही, पण कसंही लिहिलं तरी थोडंफार चालतं. कारण तिथं काही म्हणजे वी आर रायटिंग इट टू अवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. इन्फॉर्मल मध्ये सुद्धा कोण कोणाला पाठवतोय, डेट महत्वाची आहे. मेक यूज ऑफ ऑल द पॉइंट्स. तिथले सगळे पॉइंट्स कव्हर करा ना, स्वतःचेही ऍड करा. आता ऍड करायचे पॉइंट्स म्हणजे कुठले करायचे? तर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे व्हॉट, वेन, वेअर, हु, हाऊ, त्यातनं तुम्हाला मुद्दे नक्कीच मिळतील. पे अटेन्शन टू द ग्रॅमॅटिकल करेक्टनेस ऑफ व्हरायटी. आपल्या रायटिंग सेक्शन मध्ये व्हरायटी ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर आपल्याला आणायलाच पाहिजे. एक तरी वाक्य ऍज वापरा, एक तरी उद्गारवाचक वापरा. लेटरमध्ये उद्गारवाचक वाक्य येणार नाही. एक तरी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव्ह वाक्य वापरा. अरे सगळी व्हरायटी ऑफ वाक्यरचना आपण मुलांना शिकवलेली आहे. ग्रामर इज नॉट टू बी स्टडीड फॉर द सेक ऑफ ग्रामर. ग्रामर इज टू बी युज्ड. आणि याचा यूज कसा केला जातोय लेटरमध्ये, स्टोरीमध्ये, डायलॉगमध्ये, ते महत्वाचं आहे. प्रश्नार्थक वाक्य असतं, प्रश्नचिन्हच नसतं. इतकं वाईट वाटतं की अरे प्रश्न लिहिलाय पण प्रश्नचिन्हच केलं नाहीये, याचे मार्क जात आहेत. सो इन्फॉर्म द चिल्ड्रन. तुम्हाला दो ऑल्दोची रचना माहितीये, तुम्हाला व्हॉइस माहितीये, हार्डली वेन कन्स्ट्रक्शन आलंय, मग हे सगळं लिखाणात वापरा ना. आणि ही टिप्स दिल्यानंतर माझी खात्री आहे द चिल्ड्रन विल पिक इट अप, द चिल्ड्रन विल गेट इट, द चिल्ड्रन विल डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट. लेट्स टर्न टू डायलॉग रायटिंग. डायलॉगची मार्किंग स्कीम इथे आहेच आहे, ती तुम्हाला माहिती आहे. यू कॅन गो थ्रू दॅट. पण हे प्रेझेंटेशन मुलांच्यासाठी सुद्धा तुम्ही असंच्या असं जरी वापरलं तरी चालणार आहे, ज्यातनं मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढायला आणि परीक्षेची तयारी व्हायला नक्कीच मदत होईल. डायलॉग कसा विचारलाय, काय करायला सांगितलंय, 3 पार्ट्स मध्ये आहेत. नुसते शब्द लिहून सुद्धा डायलॉग पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे परत परत वाचलं की कुठले शब्द येणार हे ऑटोमॅटिकली यायला लागतं, आपल्या ब्रेन मध्ये ते बसलेलं असतं. आणि मग थोडस मनातल्या मनात विचार करून जर राहायला लागला तर डायलॉग रायटिंग लिहिण्यासारखा सोपा
आणि हमखास मार्क मिळवून देणारा प्रश्न नाही आहे. म्हणजे बी मध्ये जर 2 प्रकार असतील, डायलॉग आणि स्पीच, तर मी तर असं म्हणेन की द चिल्ड्रन शुड बी ऍडवाइज टू गो फॉर डायलॉग. कमीत कमी लिहून जास्तीत जास्त मार्क मिळवून देणारा प्रश्न आहे ऍज कम्पेअर टू स्पीच रायटिंग. कारण स्पीच मध्ये अनेक गोष्टी आहेत, पण इथं तर फक्त मुलांना काही शब्द, काही वाक्य फक्त लिहायचे आहेत, क्वेश्चन रिस्पॉन्स, काही आणखीन बोललं त्याचा रिस्पॉन्स झाला. 3 ते 4 रिस्पॉन्सेस एक्सपेक्टेड. स्पीच थोडा चॅलेंजिंग प्रकार आहे. त्याची मार्किंग स्कीम आपण सांगू शकतो, देऊ शकतो. आता उदाहरणार्थ मी असं म्हणेन की अप्रोप्रिएट बिगिनिंग आणि कन्क्लुजन केलंय का, 1 मार्क आहे. आता हे 1 मार्क. ग्रामरसाठी 1 मार्क असतो. ग्रामर स्ट्रक्चर, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चर. आता मी जे तुम्हाला सांगितलं ते ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चर व्हरायटी ऑफ वापरा ना, आणि ती जर व्हरायटी आपण दाखवून दिली तर 1 पैकी मार्क नक्की मिळणार आहे. सिक्वेन्स, ऑर्डर, पहिल्यांदा काय घडलं मग काय घडलं, सिक्वेन्स, त्याला 1 मार्क आहे. जो दिलेला इश्यू आहे, ज्या विषयावरती तुम्हाला बोलायचंय, त्याच्या बिगिनिंग अशी सेट वाक्य असतात काही काही. माय डिअर फ्रेंड्स, टुडे आय एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, झालं, सुरुवात झाली. अशी सुरुवात तयार करायची आहे. ऍट द एंड आय मस्ट थँक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माय स्पीच, झालं, शेवटचं वाक्य तयार झालं. जो विषय दिलेला आहे स्पीच साठी थोडं चॅलेंजिंग आहे. मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे डायलॉग रायटिंग घेतलं, पक्के मार्क. स्पीच चॅलेंजिंग, गो अहेड. एक्झाम्पल्स वापरा, एक्सपिरियन्स सांगा, दे कॅन गो अहेड. आणि रायटिंगची जे क्ल्यूज आहेत, हिंट्स आहेत, त्याचा जर वापर केला तर स्पीच सुद्धा छान चांगलं तयार करता येऊ शकतं. पण या हिंट्स अशा आहेत की ते हिट तुम्ही तेवढं केलं की तुम्हाला येणार. आय टर्न टू क्वेश्चन नंबर 6. परत एकदा मार्किंग स्कीम आपल्या समोर आहे. वी कांट कम्पेअर व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल अँड फ्रॉम नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल. परीक्षेत दोन्ही असतंय. पण मी असं सजेस्ट करेन की यू गो फॉर व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल. आज द चिल्ड्रन टू गो फ्रॉम व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल. कारण नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल लिहायचं म्हटलं की परत एकदा वाक्यरचना आल्या, ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चर झाली, यूज ऑफ वर्ड झालं, यूज ऑफ टेन्स आला, ऑल दोज पॉइंट्स विल कम अप. पण व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल तुम्ही जेव्हा करायला जाता तेव्हा पॅसेज मधलेच शब्द तुम्हाला लिहायचे असतात. डायग्राम वगैरे व्यवस्थिशीर काढून टायटल द्यायचं असतं, ते जर विसरलं की गेले मार्क. आणखीन ऍडिशन काहीच करायचं नसतं इथं. दॅट इज द मेन पॉइंट. नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल करताना द टेंडन्सी वुड बी ऍडिंग युअर ओन पॉइंट्स. मला आपल्याला काय माहितीये जास्तीचं ते नॉलेज आपण तिथं देत बसतो, विच इज ऑफ नो यूज. पण नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल जेव्हा तुम्ही करता, व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल जेव्हा करता, पॅरेग्राफ कडून जेव्हा तुम्ही डायग्राम कडे वळता, तेव्हा तुम्हाला फक्त काही चुने हुए शब्द असं ज्याला म्हणता येईल तेवढेच शब्द तिथं मांडायचे असतात, फ्रेजेस फक्त मांडायचे असतात ऑर्डर प्रमाणे, त्याच्यातला संबंध काय आहे ते जाणून. वाक्य तर पूर्ण लिहायचीच नसतात. आणि त्यामुळं जर आपण हा प्रकार सिलेक्ट केला तरी सुद्धा आपल्याला चांगले मार्क मिळतील. हे आपण विद्यार्थ्यांना सोदाहरण सांगा, उदाहरण देऊन दाखवा. स्टोरी रायटिंग या प्रकारामध्ये रिपोर्ट रायटिंग असेल, स्टोरी रायटिंग असेल, न्यूज डेव्हलपमेंट आहे, या सगळ्या प्रकारामध्ये थिंक ऑफ द सिच्युएशन. काय विचारलंय, काय नक्की आहे. स्टोरीमध्ये डायलॉग्स वापरायला हरकत नाहीत, कॅरेक्टर्सला नावं द्या. देन ही सेड, शी सेड असलं काहीतरी लिहिलं जातं. पास्ट टेन्सचा वापर करा. हिंट आहे, हिंट प्रमाणे गेलात तुम्हाला नक्की नीट डेव्हलप करता येईल. प्लॉट, प्रॉब्लेम, प्लेस, त्याचा विचार करा. स्टोरी कॅन बी डेव्हलप्ड. परत एकदा मॉडेल्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट.
Specimen are very, very important. आणि म्हणून the teacher should provide specimen to the children. प्रत्येक बाबतीतलं सॅम्पल मुलांना मिळालं पाहिजे, उदाहरणं मुलांना मिळायला पाहिजे. एकतर teachers can do very well one thing, they can dictate. आपण डिक्टेशन ऍज अ मेथड विषयी साहेबराव महाजन यांनी आपल्याला सांगितलेलंच आहे. डिक्टेट वन फुल आन्सर पेपर, वन फुल ऍक्टिव्हिटी शीट. मी सांगतोय तसं करा, मी सांगतोय तसं लिहा. असं केल्याने मुलांना एक पेपर नीट चांगला कसा सोडवायचा असतो याचा कॉन्फिडन्स येऊन जातो. एक 2-3 पिरियड त्याच्यासाठी लागतील. पण जर उत्तरपत्रिका कशी अपेक्षित आहे टीचरना हे जर कळलं तर मुलं नक्कीच त्या पद्धतीने जायला लागतील. द चिल्ड्रन विल डेफिनेटली फॉलो ऑल द गाईडलाईन्स दॅट यू प्रोव्हाइड देम टाइम टू टाइम. And then expansion of idea is another thing where the report writing comes in. Again, the title you have to think of checklistच आहे. संपूर्ण उत्तरपत्रिका म्हणजे चेकलिस्ट आहे. पहा बरं, 6 टायटल्स द्यायचीत का, दिलीत का? पोएट्रीला टायटल, समरीचं टायटल, स्टोरीचं टायटल, वेगवेगळ्या ठिकाणी. एक्सपान्शन ऑफ आयडिया इज अ बिग टॉपिक. आणि त्याच्यातल्या ह्या काही सूचना आहेत, सजेशन्स आहेत, हिंट्स आहेत. आपण मागच्या वेबिनार मध्ये एक असा विचार केलेला आहे. अँड आय वुड रिक्वेस्ट द ईमेल टीम to arrange for lectures, webinars for each and every question or each and every type. म्हणजे expansion of idea, story writing, त्यानंतर information transfer, या सगळ्या विषयी एकेका पॉइंट विषयी आपल्याला सेशन घेता येईल. And wherein the things can go ahead and the teachers and students, all of them can be well guided. कारण हा विषय मी फक्त 111 टिप्स पुरताच मर्यादित ठेवलेला आहे. दीज आर द डायरेक्ट पॉइंट्स. यातले डिटेलिंग जे आहे ते डिटेलिंग आपल्याला टीचर्सनी करणं अपेक्षित आहे. वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन गेट लेस मार्क्स. चांगले शब्द वापरले पाहिजेत, योग्य शब्द वापरले पाहिजेत. यू हॅव टू बी सिलेक्टिव्ह. ह्याच्याऐवजी हा शब्द वापरला तर चांगला होईल का, असं करत जर विचार केला तर ट्रान्सलेशन तुमचं चांगल्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचतं. नुसतं शब्दशः भाषांतर असेल तर त्याला गुण कमी मिळतील. आणि त्याच बरोबरीने ज्या भाषेत तुम्ही लिहिता आहात, म्हणजे जर मराठीत लिहिता आहात तर मराठीतलं जे शुद्ध लेखन आहे, मराठीतलं जे व्याकरण आहे ते त्या ठिकाणी जर पूर्णपणे फॉलो केलेलं असेल तर तुम्हाला नक्कीच मार्क मिळतील. पण हे सगळं काही घडेल जर संपूर्ण पेपर आपण वेळेत सोडवलेला असेल, वेळेत झालेला असेल तर. आणि त्याच्यासाठी या हिंट्स आणि टिप्स सगळ्या ज्या आहेत त्या सगळ्या त्याच्यासाठी आहेत. जर नुसत्या टिप्स काही पाहून चालणार नाहीये. या सगळ्या टिप्स आपण परत परत मुलांच्या करता त्याचा वापर कसा करायचा, कुठं काय पाहायचं हे जर त्यांना दिलं तर नक्कीच मला खात्री आहे की मुलं ही इंग्रजीमध्ये पासिंग मार्क्स नाही त्याच्याही पुढे जातील. कारण हे सगळं त्यांच्याकडे आहे त्याची त्यांना जाणीव फक्त आपल्याला करून द्यायची. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अँड इफ यू हॅव एनी पर्टिनंट क्वेश्चन वी विल टेक इट, अदरवाइज वी कॅन गो अहेड. अँड थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर पेशंट लिसनिंग. आणि मला खात्री आहे की तुमच्याकडे सुद्धा अशा छोट्या छोट्या सूचना भरपूर तयार असणार आहेत. ऍड देम. कारण या असं कोणी सांगितलं नाही आम्हाला म्हणून आम्हाला आलं नाही असं होऊ नये. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू साहेबराव महाजन सर. थँक्यू. Thank you very much, sir, for your practical realistic approach. साहेबराव. Yes, sir. Yes, yes. Thank you very much for your practical and realistic approach. The tips that you have given to us Yes. are very much useful, not only for the students, teachers also. And it's a request to all the teachers, parents, principals, and students to download this video after the webinar so that they can use this video
before the exam. Please download it afterwards. Thank you very much, Dr. Honorable Umesh Pradhan sir. Now, if there are any questions, then we can take 1 or 2 questions, because we have already, this webinar is already we have already taken 1 hour and 30 minutes, more than an half an hour. More than that. More than that. Yeah, more than that. So if the questions are there, we will take it. Teachers, if want to ask questions, 1 or 2 questions only. No question in the chat box. Okay, sir. Now, Raise your hand. yeah, Adar, you can raise your hand to ask a question, and I think nobody is raising the Please hand. don't start your videos. Yeah. Now I request Sanjay Chavan sir, go for vote of thanks. Yeah. Good evening, one Someone, and all. Amina, Yeah. Yes. she is Is raising there her any hand. question? No, not yet. Okay, sir. I think all the questions are answered. Yeah. Now let us go for the journey towards success. Dr. Pradhan, hats off to you too, sir. Really great. Dear friends, we the teachers of Maharashtra really humbly we can say